माटी कुदम करेंदी यार, वाह वाह माटी दी गुलजार। माटी घोड़ा माटी जोड़ा, माटी का असवार, माटी माटी को मारन आई, माटी की तलवार। जी हाँ, मिट्टी बहुत शक्तिशाली है, ताकतवर है। संसार की हर शय मिट्टी की बनी है, क्योंकि जिसने आखिर विच खत्म होना है तो मिट्टी विच समा जाना है। तो मिट्टी इन्नी शक्तिशाली है, इन्नी ताकतवर है कि उसकी आगोश विच सैकड़े सभ्यतावां समाईया हुई ने। तो इतिहास के पता नहीं अणगिणत पन्ने जिहड़े ने मिट्टी ने अपने कलावे विच सांभ के रखे हुए ने। उदों नज़र आते हैं जो असीं मिट्टी दीआं परतां नूं फरोलदे हां। नमस्कार जी, मैं हर रमनप्रीत ते लैके हाज़र हां प्रोग्राम आ छूला जिंदगी। जो असीं मिट्टी की गल करते हैं तो साडे पुरातन कित्तियां दे विचों एक पुरातन कित्ता है मिट्टी के भांडे अते मिट्टी के खिडौणे बनाउण दा कारोबार। इस कारोबार नाल जुड़े हुए लोग अते उन्हां दा परिवार असीं सारे जानते हैं, उहदी तस्वीर साडे जहन दे विच है। तो अपने प्रोग्राम च असीं मिलना है मिट्टी के कित्ते नाल, मिट्टी के कारोबार नाल जुड़ी हुई एक महिला नूं अते जाणांगे कि अज मिट्टी के भांडे, मिट्टी के खिडौणे बनाउण दा जिहड़ा कारोबार है किद्दां दा चल रहा है ते इन्हां औरतां दा जीवन किहो जिहा है। आओ मिलदे हां मिट्टी के भांडे बनाउण वाली परमजीत कौर जी नूं। जलंधर विच सोडल रोड ते एक गली है जिथे मिट्टी के भांडे बनाउण वाले कुछ परिवार रहिंदे ने। वंड दे समय तो इत्थे आके वसे एक ही परिवार दे कुछ घर हन, जिन्हां वल्लों 7-8 दहाकियां तो इत्थे ही रह के मिट्टी के भांडे अते होर समान तैयार किया जाता है। इसे परिवार विच विआह के आए परमजीत कौर अपने परिवारक कित्ते नूं अगे तोर रहे ने। उन्हां दे 2 बच्चे ने अते पति एक फैक्ट्री विच काम करते ने अते ओह आप मिट्टी तो भांडे अते होर समान तैयार करते ने अते इस समान नूं वेचण लई दुकान भी चलाउंदे ने। आओ जाणदे हां परमजीत कौर होरां दी अपनी अते इस काम नाल जुड़ियां औरतां दी जिंदगी दे बारे कि ओह अपने रिवायती कित्ते नूं सामभदियां होईयां किहो जिहियां चुनौतियां दा सामना कर रहीआं ने अते किवें अपनी जिंदगी नूं चलाउण लई यतन कर रहीआं ने। मैं इस वेले हाँ जी जलंधर विच सोडल का जिहड़ा इलाका है, सोडल रोड है, उत्थे एक गली है जिथे एक परिवार दे अग्यों बने हुए परिवार रहिंदे ने जिहड़े मिट्टी के भांडे, खिडौणे ते होर वरतों दीयां जिहड़ियां चीज़ां ने उन्हां नूं बनाउण दा काम करते हैं, कारोबार करते हैं ते एक पुराने कित्ते नूं अज भी सांभ के रख रहे हैं। तो असीं उसे परिवार की एक नूंह नूं मिलना है, परमजीत कौर, जिहड़े इस कारोबार नाल जुड़े ने। ते अज गल्लां करांगे मिट्टी के किहड़े-किहड़े रंग ने जिहड़े उन्हां दे जीवन नूं बेहतर भी बना रहे ने ते उहदे करके अगर कोई मुश्किलां भी आ रही ने असीं वो भी जानना चाहांगे। परमजीत जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। ठीक ठाक हो? हाँ जी वधिया। ठंड दे विच तुसीं बाहर बैठे हो और धुर तक पूरी गली दे विच मिट्टी के भांडे, घड़े भी ने पए हुए ने ते तुहाडे परिवार के कुछ मैंबर बैठे ने, स्कूल च छुट्टियां ने, बच्चे भी खेड रहे ने ते तुसीं आह सेक घट हो गया वैसे तो। हाँ जी हाँ ये सेक रहे हो। ये मिट्टी के भांडे बनाने का काम तुहानूं कदों तो आंदा है, तुसीं कदों तो कर रहे हो? खैर पहला तो बचपन तो ही मम्मी डैडी करते सीगे, उस तो बाद मैरिज मेरी जलंधर हुई है। 13 साल हो गए मैनू मैरिज होई नूं। उत्थों आने तो बाद ही साल बाद ही इत्थे काम शुरू करन लग गए सी सस सहुरे नाल। ते उस वेले की किस तरह, क्योंकि जे तुसीं 13 साल की गल कीती है ना, एक दहाका 1.5 दहाके के करीब पहलां दी गल, उदों समा भी कुछ वखरा सी ते की हुंदा सी घर दा माहौल, खास तौर ते जिहड़ी आह मिट्टी के भांडे बनाउण दी जिहड़ी कला सीगी? हाँ जी, पहला मेरी सस बनाती हुंदी सीगी, सोहरा साहब करदे सी, उन्हां दी बेटियां सी नाल करदे। उन्हां दी जिद्दां जिद्दां मैरिज हुण हौली हौली डैथ हो गई सस दी, हुण आप ही करना पैंदा वा सोहरे साहब नाल काम। उन्हां नाल करदे, जो बनांदे आ बना के रख दिंदे, उन्हां नूं सुकाउणा वा, रंग करना वा, साडी ये जिम्मेदारी है, असीं उन्हां नूं पूरी करदे पए। तुसीं दसो कि घर च किहो जिहा माहौल हुंदा सी, किस तरह कारोबार चलदा सी ते परिवार दे मैंबर इस मिट्टी के भांडे बनाउण दी कला ते कारोबार च किवें जुड़े हुए सीगे?
ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਹਸਬੈਂਡ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਸਹੁਰਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਦੋ ਜਠਾਣੀਆਂ 2 ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿ ਜੰਨੇ, ਬਾਕੀ ਮੁੱਲ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਭਾਂਡੇ, ਕੁਛ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ। ਬਾਕੀ ਬਿਹਤਰ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਗੀਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਲਾਤੇ, ਹਾਰੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਬਸ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੀਵੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜੇ ਬਣਾ ਲਏ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ, ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਗੀਠੀਆਂ ਹਾਰੇ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਾਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਪਾਟਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਚੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਦਿਨਚਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਉੱਠਦੀ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਉੱਠਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ 1 ਵਜੇ 1:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ। ਨਾਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਲਾ ਦੇਵੀ ਤੇ ਉਮਰ ਹੈ ਮੇਰੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਮੁੱਕੇ ਨੂੰ 22-23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਭੱਠੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਸਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚੱਲ 4 ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆਉਂਦੀ, ਪਾਥੀਆਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ, ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਕੋ ਆਟੋ ਹੈਗਾ ਸਵਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੋ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਭਾਰ ਢੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਮਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਨ ਗੋਲਕਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਆਇਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਘੜੇ ਘੁੜੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਮਰਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, 1 ਕਮਰਾ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ, 1 ਨੀਚੇ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਉੱਪਰਲੇ 'ਚ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਬੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੰਜਾ ਰਸੋਈ 'ਚ ਡਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। 4 ਮੇਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ, 4 ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ, ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਦੇਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਟੂਮਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਦੋਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਹ ਘੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਦਿਖ ਗਈ ਕਿ ਆਹ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ? ਪਰ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਚੱਕ ਤੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਮਿੱਟੀ ਹਮੀਰਾ ਪਿੰਡੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਾਈ ਦੀ ਟਰਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਛਾਣ ਕੇ, ਕੁੱਟ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ, ਆਟੇ ਵਾਂਗੂ ਗੁੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਚੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ 1 ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਟੇ ਵਾਂਗੂ ਗੁੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਕੰਕਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਹੱਥ ਦੇ ਮਾਲ 'ਚ ਕੰਕਰ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਮਿੱਟੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕ ਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਉਹ ਕਲੇ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣੀ। ਸਫਾਈਦਾਰ ਮਾਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਾਈ ਆਊਗੀ ਮਾਲ ਤੇ, ਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਬਣਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਮਲਾਈ ਵਰਗੀ ਮੁਲਾਇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਹਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿੱਟੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ? ਇਹ 'ਚ ਤੂੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਮਿੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, 1 ਦਿਨ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੀਠੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਕਿ ਪਰ ਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਕਾਫੀ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ
ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਚੱਲਣ ਸੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਜੇ ਭਾਂਡੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਚਲਨ ਬਿਲਕੁਲ। ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਤਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੱਧਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ? ਤੰਗੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਵਾਧਾ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਅਨਬ੍ਰੇਕੇਬਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਮਾੜੀ ਠੇਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਟੋਏ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਛਾਣ ਲੱਤੀ, ਥੱਲੇ ਖੱਡਾ ਕੱਢਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਭੇ ਲਓ, ਛਾਣੋ, ਛਾਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛਾਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਨ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਤਾੜ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਬਣਾਈ ਮੰਗੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ। ਪਕਾਉਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਪੰਗਾਨੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਭੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 400-500 ਨਗ ਆ ਜਾਣ ਬਸ। ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਟੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ, ਕਈ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ, ਹਵਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਮੋਨਿਕਾ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਲਕਸ਼, ਉਹ ਆ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜਾ ਠੰਡ ਆ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਤੇ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕੰਮ ਸਮਾਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੈਗ ਹੋ ਗਏ, ਟਿਫਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਪੈਨਸਲਾਂ ਪੈਨਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਏ ਗਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਵਾਲਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘੜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੌਣਕ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ, ਘੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗੀਠੀਆਂ, ਤੰਦੂਰ ਅਤੇ ਹਾਰੇ। ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਭਰ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਕੂਟੀਆਂ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਘੜੇ ਵਿਕਣੇ, ਪਿਆਲੇ ਹੋ ਗਏ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਹੋ ਗਏ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਆ ਕੇ, ਰਸ਼ ਵੀ ਵਿਕਦਾ ਮਾਲ। ਦੀਵਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਫੈਂਸੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਹੋ ਗਏ ਫੈਂਸੀ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਹੱਥ ਦਾ ਮਾਲ ਤਾਂ ਘੜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਘੱਟ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰਗ ਵਾਲਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੋ ਗਈ ਘੜੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ, ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ। ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ
ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਪਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? B ਹੈ। ਪੱਕਾ? ਹਾਂਜੀ ਪੱਕਾ। ਤੇ ਇੱਕ HB ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕਿੰਨਾ ਬਲੱਡ ਹੈ? ਬਲੱਡ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੈਗਾ ਘੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ 9-10 ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਸੀ? ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਕ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਕਰਾਏ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਘਟਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮੇਰੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਖੂਨ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਘਟਿਆ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮ ਜੀ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਗਰ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੋ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਦਰਦ ਹੋ ਗਈ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਗੋਡੇ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਤੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਲੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਇਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ, ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਲਗਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੱਢ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਘਰੇ ਹੀ ਆ। ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਦੀ ਤੇ ਤੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮਾਲ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੱਕ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਂਡੇ ਹੈ ਨਾ, ਘੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਨੇ, ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਮਾਲ ਆ, ਲੋਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ 2 ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਚਣ, ਪਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁੱਲੜ ਪੀਜ਼ਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਕੁੱਲੜ ਚਾਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁੱਲੜ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, 8 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੀਸ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ 50 ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪੇਟੀ 'ਚ 50 ਪੀਸ ਹੋ ਗਏ ਆ, 50 ਵਿੱਚੋਂ 25 ਗਏ ਟੁੱਟ, ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਥੱਲੇ ਨਾ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ 25 ਪੀਸ ਸਹੀ ਹੋਣੇ, 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੰਗ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੁਝਾਨ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਆ 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, 5-6 ਸਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੀ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਹਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਅੱਗੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੰਮ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਮ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਘਰ ਇਹ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਇਹਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਬੇਟੀਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਲੈਣ ਦੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਪਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਭਰੇ ਸੀ ਫਾਰਮ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ। ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਹੈਗੇ। ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸੋ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੱਸੀਏ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਬੱਗੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਟੋ ਚਲਾਈਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋ 'ਚ ਆਈਏ ਜਾਈਏ, ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲੇ, ਖੁਦ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਪਰਮਜੀਤ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਕੀ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਕੀ ਕਰੋ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੀ ਸੁਪਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈਏ ਬਹੁਤ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਹੈ, ਘਰ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮਾਲ। ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮਰਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੀ ਹੈ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਾਫੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲੇ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ ਬਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਬਣਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ? ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਬਣਨਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋਣ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਚਲ ਜਾਣ ਬੱਚੇ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਗੁੜੀਆ ਵੀ ਦੋਨੋਂ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਜੀਤ ਹੁਰਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਫਸਰ ਬਣਨ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ। ਆਜ ਛੂਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਝਾਤ ਪਾਈ। ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੈਲਕਮ।